Hello dear students. So in the present video lecture, we are going to see the next very important electronic effect, that is resonance effect or mesomeric effect. Okay. Resonance or mesomeric effect. What exactly this effect is? Complete displacement of pi electron through conjugated system to develop complete polarity called resonance or mesomeric. Displacement of what? Pi electron through a conjugated system. Its alternative we can write delocalization of pi electron or pi bond called resonance. It is another alternative definition or. So dear friends, what exactly is this? The popular example is benzene. Conjugation means alternate. Conjugation means alternate. Conjugation means alternate. Alternate of what? Double, single, double, single, double, single. Double bond, single bond. If continuously this arrangement is there, that is called as conjugation. That is called as alternate arrangement. See here, it is a double, single, double. When two double bonds separated by single bond, is called as conjugation. This is going to shift here, is going to shift here, is going to shift. This delocalization means change in location of double bond or pi bond. Change in location of double bond is called as resonance. Where the double bond, it comes a single bond. Where the single bond, it comes a double bond. That kind of arrangement, that kind of system is called as resonance. Or wherever only the double bond. What is the exact difference in resonance and mesomeric? Where only pi electron or pi bonds are involved, that is purely resonance. Okay? And where pi electron and some another pair of electron like negative charge, lone pair, positive charge, free radical, that all includes the mesomeric effect. So here it's a purely resonance. It's purely resonance. Resonance effect it is. Okay friends? Now let us focus on conjugations. How many types are conjugations? Or this is in ring or this is in cycle.
See another example, CH2 double bond CH, CH double bond CH2. Here is a resonance conjugation, because of that the resonance is going to take place. या ठिकाणी डबल बॉन्ड आणि सिंगल बॉन्ड या ठिकाणी अल्टरनेटली अरेंज केलेले आहेत, म्हणून इथे याला कॉन्ज्युगेशन म्हणतो आणि जिथे कॉन्ज्युगेशन आहे तिथे रेझोनन्स होतं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड याला म्हणतो आपण कॉन्ज्युगेशन, अल्टरनेट अरेंजमेंट, आणि याच्यामुळे याच्यात होणार आहे रेझोनन्स. देयर इज अ रेझोनन्स इन दिस. गेटिंग? इथं लक्षात. आता बघा, हा इकडे शिफ्ट होणार, हा इकडे शिफ्ट होणार. हे कशासारखं आहे? खो खो प्ले, खो खोचा प्ले असतो ना, तसं आहे हे. यानी याला खो दिला की हा पुढे सरकणार, हा पुढच्याला खो देणार, आणि मग हे इथे पण तसंच. हा इथे आला म्हणजे याला खो भेटला, हा पुढे गेला म्हणजे याला खो भेटला, तो पुढे सरकणार. आता या ठिकाणी हे CH2 डबल असलेलं सिंगल होईल, सिंगल असलेलं डबल होईल. अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे राहणार आहे. दिस इज ए प्लस चार्ज हिअर, दिस इज ए मायनस चार्ज हिअर. हे या ठिकाणी प्लस चार्ज आहे, हे या ठिकाणी मायनस चार्ज आहे. कळतंय मी काय म्हणतो ते? अशा पद्धतीने याच्यामध्ये हे बदल होत गेलेले आहेत. आता बघा, कंप्लीट कंटिन्युअसमध्ये जर या ठिकाणी जर डबल सिंगल असतील तर प्लस आणि मायनस तयार होणार नाही, पण ओपन चेनमध्ये असं जर असेल तर इथं प्लस आणि इथं मायनस. कधीही लक्षात ठेवायचं, हा असा ॲरो, जिथे ॲरो जातो तिथे मायनस, जिथून जातो तिथे प्लस, जिथून सुरुवात होते तिथून प्लस, जिथे पोचतो तिथं मायनस होतं आहे. इथून याची सुरुवात झाली, या कार्बनवरून याची सुरुवात झाली, इथं प्लस आलं, जिथे ते संपलं शेवट त्याच्यामध्ये मायनस आलं. आता मी तुम्हाला वेगवेगळे कॉन्ज्युगेशन्स आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कसे डिलोकलाइज होतील ते सांगतो. कॉन्ज्युगेशन किती प्रकारचे आणि कसे असू शकतात? आणि त्याच्यामध्ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कशी होते? म्हणजे कुठून कुठे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होतात. आता बघा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, असं पॅटर्न आहे. इलेक्ट्रॉन एका डबल बॉन्डकडून दुसऱ्या डबल बॉन्ड असंही येतात, असंही येऊ शकतं ते. ओके, पाई बॉन्ड टू अनदर पाई बॉन्ड, एका पाई बॉन्डकडून दुसऱ्या पाई बॉन्डकडे इलेक्ट्रॉन जातात. पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड. नेक्स्ट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आणि कोणताही एखादा लोन पेअर असणारा ॲटम. मग लोन पेअर असणारे ॲटम कोण असतात? लोन पेअर कंटेनिंग ॲटम, ऑक्सिजन आहे, नायट्रोजन आहे, फ्लोरीन क्लोरीन आहे, सल्फर आहे, फॉस्फरस आहे, ब्रोमीन आयोडीन आहेत. हे लोन पेअर असणारे ॲटम्स असतात. मग त्या ॲटमपैकी कोणताही एक ॲटम किंवा त्याचा ग्रुप ऑफ ॲटम इथे जर असेल तर हे पहा, लोन पेअर आणि सिंगल बॉन्ड आणि हे डबल बॉन्ड, इथं रेझोनन्स आहे, इथं कॉन्ज्युगेशन आहे. हे इथं शिफ्ट होणार, हे इकडे शिफ्ट होणार, हे इथे येणार आणि हे इथे येणार. म्हणजे याला काय म्हणायचं? लोन पेअर टू, लोन पेअर टू पाई बॉन्ड. आता तुम्हाला असं वाटत असेल की लोन पेअर म्हणजे काय असतं, राईट? आता समजा हे HOH, ऑक्सिजनचे या ठिकाणी हे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन असतात. ऑक्सिजनच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन असतात. या ऑक्सिजननी 2 बॉन्ड बनवले इथं, मग त्याच्याकडे 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन राहिले, राईट? हे जे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत याला लोन पेअर म्हणतो आपण. याला काय म्हणतो? लोन पेअर म्हणतो. पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not involve in bonding
called lone pair. खूप सुंदर असं डेफिनेशन लोन पेअरचं. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट इन्वॉल्ड इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंगमध्ये सहभागी होत नाहीत. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कॉल्ड लोन पेअर, त्याला लोन पेअर म्हणायचं. ओके, तर हे झालं लोन पेअर असणाऱ्याबद्दल. आता पुढे बघा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आणि पुढे एखादा कार्बन निगेटिव्ह चार्ज, ऑक्सिजन निगेटिव्ह चार्ज असू शकतो, कुठलाही असू शकतो. हा इथे शिफ्ट होईल, हा इकडे शिफ्ट होईल. म्हणजे काय, इथे निगेटिव्ह टू पाई बॉन्ड, हे विसरायचं नाही कधी, हे खूप महत्त्वाचं. निगेटिव्ह टू पाई बॉन्ड, ह्या प्रत्येकाचे मी तुम्हाला एक्झाम्पल्स देईन, एकेकाचे एक्झाम्पल्स देईन मी. यू डोंट वरी अबाउट दॅट. ओके, आता बघा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आणि कार्बन प्लस. कार्बनच प्लस असेल असं नाही, कोणताही ॲटम जो की प्लस असेल ते पॉझिटिव्ह चार्ज. आता काय होईल, इकडून इकडे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होतील. म्हणजे कसे, डबल बॉन्ड टू पॉझिटिव्ह चार्ज. कारण इथे तर इलेक्ट्रॉन नाही आहे शिफ्ट व्हायला, कारण हे एम्प्टी आहे. प्लसचा अर्थ असतो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाही आहेत. मग याला काय लिहायचं, पाई बॉन्ड टू पॉझिटिव्ह चार्ज, पाई बॉन्ड टू पॉझिटिव्ह चार्ज. आता समजा फ्री रेडिकल आहे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन असं आहे, राईट. कार्बन फ्री रेडिकल इथं आहे. आता काय करणार, हा फ्री रेडिकलला हा होमोलायसिस होणार. इथे एक इलेक्ट्रॉन अर्धा ॲरो दाखवतोय आपण, अर्धवट ॲरो दाखवतोय. इथे एक इलेक्ट्रॉन, ह्या दोन्हींमध्ये बॉन्ड होणार, ह्या दोन्हींमध्ये बॉन्ड होणार. म्हणजे हे इकडं शिफ्ट होणार. याला काय म्हणायचं, पाई बॉन्ड टू फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड टू फ्री रेडिकलकडे हे जाणार. खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. पहिला मुद्दा आहे कॉन्ज्युगेशन म्हणजे काय. अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, किंवा डबल बॉन्ड नंतर सिंगल बॉन्ड नंतर प्लस, किंवा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्डच्या मध्ये लोन पेअर आणि डबल बॉन्डच्या मध्ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आणि निगेटिव्हच्या मध्ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आणि पॉझिटिव्हच्या मध्ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आणि फ्री रेडिकलच्या मध्ये सिंगल बॉन्ड. याला कॉन्ज्युगेशन म्हणतात. हा पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा आहे, असं असताना मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुठं होते, कारण आपला मूळ मुद्दाच काय, शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट, डिलोकलायझेशन हे आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन मुवमेंट होणार, इथं इलेक्ट्रॉन मूव्ह होणार, पाय इलेक्ट्रॉन मूव्ह होणार, निगेटिव्ह चार्ज मूव्ह होणार, लोन पेअर मूव्ह होणार. तर कशी मुवमेंट होते, कोणत्याही पाय बॉन्डकडून कोणत्याही पाय बॉन्डकडे इलेक्ट्रॉन जातो. दोन्ही सारखेच आहेत ना, हा त्याच्याकडे जाईल किंवा तो त्याच्याकडे, पाय बॉन्ड टू पाय बॉन्ड, दॅट्स ऑल. दुसरा मुद्दा हा आहे, डबल बॉन्ड आणि इकडे लोन पेअर असेल तर लोन पेअरकडून डबल बॉन्डकडे जाईल, लोन पेअर टू पाय बॉन्ड, राईट. दुसरा मुद्दा, निगेटिव्ह चार्ज टू पाय बॉन्डकडे जाईल, निगेटिव्ह चार्जकडून पाय बॉन्डकडे जाईल. नेक्स्ट, पाय बॉन्ड टू प्लसला येईल, पाय बॉन्डकडून प्लसला येईल आणि हे फ्री रॅडिकलकडे येईल, पाई बॉन्ड टू फ्री रॅडिकल. म्हणजे दोनच केसेसमध्ये या ठिकाणी तुम्हाला असं दिसेल. आणि हे जे आहे हे प्युअरली रेझोनन्स आहे बरं का, मेझोमेरिक नाही, हे प्युअरली रेझोनन्स आहे, पहिला मुद्दा. आणि हे जे आहे मेझोमेरिक आहे, मेझोमेरिक आणि रेझोनन्स पण म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे ऑल मेझोमेरिक आर रेझोनन्स, all mesomeric are resonance but all resonance are not mesomeric. all resonanceला आपण मेझोमेरिक म्हणत नाही. असा मुद्दा आहे हा. हे विषय जर क्लिअर झालेला असेल तर एक एक उदाहरण मी या ठिकाणी तुमच्यासमोर मांडतो. एक्झाम्पल बघा. पहिलं डबल बॉन्डचं.
आताच सांगितलं तुम्हाला डबल बॉन्डचं, हे एक उदाहरण आहे. असं इथं शिफ्ट होतात. राईट. दुसरं उदाहरण, हे असं पण शिफ्ट होऊ शकतात. असं शिफ्ट झालं की काय होईल, CH2 CH, इथं डबल बॉन्ड येईल, CH इथं सिंगल बॉन्ड होईल, इथं प्लस येईल आणि इथं मायनस येईल. हे एक्झाम्पल आहेत पाय आणि पाय सिस्टमचे. दोन्ही पाय बॉन्ड रेझोनन्समध्ये असतील तर. पुढे लोन पेअर आणि हे पहा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इथं लोन पेअर आहेत. हा इथं शिफ्ट होईल, हा इकडे जाईल. मग याला कसं लिहू आपण, CH2 हे सिंगल बॉन्ड होईल, इथं डबल बॉन्ड होईल, हे OH प्लस चार्ज इथे येईल आणि इथे मायनस चार्ज येईल. किंवा असंच नसून कितीही कार्बनमध्ये असू शकतात. आता इथे OCH3 आहे, म्हणजे ऑक्सिजन आला की संपला, इकडे काही का असणार, H का असेल, CH3 असेल. आता हे लोन पेअर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हे इथं शिफ्ट होईल, हे इकडे येईल, हे इकडे येईल. आता सांगितलं लोन पेअरकडून इकडे, बरोबर आहे. आता लोन पेअरकडून पाय बॉन्डकडे. आता ह्याच्यात रेझोनन्स होईल तर कसा होईल रेझोनन्स, CH2 डबल असलेलं सिंगल होईल, सिंगल असलेलं डबल होईल, परत सिंगल, परत डबल. ओके. ऑक्सिजनवर येईल प्लस चार्ज, ऑक्सिजनवर येईल प्लस चार्ज. आता मूळ तुमच्या या मॉलिक्यूलमध्ये या ठिकाणी, बरोबर आहे, शेवटी जिथे जाईल तिथं मायनस येईल आणि सुरुवात जिथून झाली तिथून प्लस येईल. याला म्हणतो आपण या ठिकाणी एकमेकांचे रेझोनन्स. असं असू शकतं आहे. परत असंही असू शकतं आहे, इथंही रेझोनन्स आहे. हे पहा, OCH3 हे बेंझिन रिंगमध्ये, करेक्ट आहे. हा इकडे शिफ्ट झाला की हा इकडे जाईल, हा इकडे जाईल, हा इकडे, हे असं फिरत राहील, बेंझिन रिंगमध्ये पण फिरत राहील. म्हणजे याचं उदाहरण झालं, याचं पण उदाहरण झालं. आता पुढच्या उदाहरणाकडे आपण वळूया. वी विल टर्न टू द नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल. आता निगेटिव्ह चार्ज असलेलं हे पहा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मायनस, निगेटिव्ह चार्ज आहे. इथून इथं शिफ्ट होईल, इथून इथं शिफ्ट होईल. म्हणजे याच्यामध्ये CH2 डबल बॉन्ड CH, जिथं डबल बॉन्ड तिथं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तिथं डबल बॉन्ड, इथे येईल मायनस चार्ज. आता हे पहा, बॉन्डलाईन नोटेशनमध्ये दाखवतो, असं असेल. इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे. हा काय होईल, इकडे शिफ्ट होईल, हा इथे शिफ्ट होईल, हा इथे येईल. म्हणजे जिथे सिंगल बॉन्ड होतं, जिथे डबल आहे तिथे सिंगल होईल. आता इथं सिंगल होतं, डबल झालं, इथं डबल झालं आणि हे निगेटिव्ह चार्ज होईल, असं. किंवा समजा हे ऑक्सिजन निगेटिव्ह चार्ज आहे. हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे इथे शिफ्ट होईल, हा जाऊन इथे शिफ्ट होईल, हा जाऊन पुढे शिफ्ट होईल, हा जाऊन पुढे शिफ्ट होईल. असं हे शिफ्टिंग होतच राहतं, राईट. आता तुम्हाला एक एकच स्ट्रक्चर जर पाहायचं असेल, एक एकच स्ट्रक्चर जर पाहायचं असेल तर ते कसं शिफ्ट होते पहा. एक एकच स्ट्रक्चर जर पाहायचं असेल तर आता हा जो आहे ना, हा याच्यावर इथे शिफ्ट होतो, करेक्ट आहे. इथं तयार होते डबल बॉन्ड O, इथं मायनस, परत हे इथं शिफ्ट होईल, इथं जाईल हे. म्हणजे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसे ड्रॉ करायचे, कसे तयार होतात हे सांगतोय मी. निगेटिव्ह होईल बॉन्ड आणि हा बॉन्ड होईल इथं जाऊन निगेटिव्ह. परत हे निगेटिव्ह इथं बॉन्ड होईल, याचे इलेक्ट्रॉन याला परत येतील, याच्यासारखं हे स्ट्रक्चर तयार होईल. म्हणजे हे निगेटिव्हबद्दलचं. निगेटिव्ह कार्बन असेल किंवा ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन कुठलं असेल, पण कॉन्ज्युगेशन दिसतंय, बरोबर आहे. निगेटिव्ह आणि पाय बॉन्डमध्ये जर सिंगल बॉन्ड दिसतोय तर तिथं रेझोनन्स होणार.
निगेटिव्ह आणि पाय बॉन्डमध्ये तिथं जर दिसत असेल तर त्याच्यात रेझोनन्स होणार, खात्री आहे. मित्रांनो, नोटबुक घ्यायची, नोट्स लिहायचे, पॉज करायचं, व्हिडिओ पॉज करायचं आणि ते नोट्स लिहून घ्यायचे प्रॉपरली. व्हिडिओ रिपीट बघायचं. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो असा, बरोबर आहे. हा बॉन्ड आहे ना, इकडे शिफ्ट होतो. सिम्पल एक्झाम्पल, डबल बॉन्ड आहे, CH आहे, CH2 प्लस आहे, करेक्ट. CH2 प्लस. आता हा प्लसकडे जातो, करेक्ट आहे. CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 असं आहे, राईट. आता समजा आपल्याला ह्याच्यामध्ये बॉन्ड लाईनमध्ये जर लिहायचं आहे, असं असेल, इथे जर प्लस असेल, करेक्ट आहे, हे असं आहे, हा इथे शिफ्ट होतो. बॉन्ड जर पुढे सरकला तर प्लस चार्ज इथे येतं आणि इथे बॉन्ड तयार होतं, इथे असं राहतं, करेक्ट आहे. आता याने जर इथे शिफ्ट केली तर प्लस चार्ज आहे ना, इथे येतं आहे आणि हे असं तयार होतं आहे. म्हणजे किती स्ट्रक्चर तयार होतील? 3 स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तयार होतील. समजा असं आहे, इथं प्लस चार्ज आहे आणि हे असे आहेत. आता हा बॉन्ड इकडे सरकेल, इथं डबल बॉन्ड होईल, इथं प्लस होईल आणि इथे असेल. परत हा बॉन्ड इकडे सरकेल. आता या वेळेला काय होईल? अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे प्लस चार्ज तयार होईल. like this, there is a formation of plus charge in this way. ओके, हे झालं कार्बोकॅटायन बद्दल. कार्बोकॅटायनचं पण रेझोनन्स कसं होतं हे रिप्रेझेंट केलं. कशा पद्धतीने स्ट्रक्चर लिहू शकतो आपण. आता हे फ्री रेडिकल. आता पहा, हे डबल बॉन्ड आहे, CH आहे आणि हे CH2 फ्री रेडिकल आहे, करेक्ट. आता हे फ्री रेडिकली ब्रेक झालं, हे इकडे एक इलेक्ट्रॉन, इकडे एक इलेक्ट्रॉन, ह्या 2 इलेक्ट्रॉनमध्ये बॉन्ड झाला आणि हा फ्री रेडिकल इथेच राहिला. याचा इलेक्ट्रॉन इथेच राहिला, सिंगल बॉन्ड झालं. ब्रेक झालेलं होतं, सिंगल बॉन्ड झालं. इथे आता दोघांमध्ये बॉन्ड आणखीन एक वाढला. हे दोन्ही बॉन्ड तयार करतील असं आणि ते तयार होईल. इथे फ्री रेडिकल आहे, करेक्ट आहे. आता हा इकडे ब्रेक होईल आणि हा इकडे ब्रेक होईल. हे असं इथं, परत हा असा ब्रेक होईल, इथे फ्री रेडिकल तयार होईल. दिस इज व्हॉट द फ्री रेडिकल लाईक दिस. म्हणजे हे फ्री रेडिकल बद्दल पण या ठिकाणी हे असं तयार होऊ शकतं. सर्वात महत्त्वाचा पार्ट, कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी रेझोनन्स इफेक्ट. कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. Characteristic properties. Number 1, it is a permanent effect. म्हणजे असं नाही की बाबा थोड्या वेळासाठी राहतं किंवा नंतर कधीतरी तयार होतं आणि शेवटी संपतं किंवा शेवटी राहत नाही, सुरुवातीलाच राहतं, असं काही नाही आहे. जोपर्यंत त्या मॉलिक्यूलमध्ये असं कॉन्ज्युगेशन आहे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिस्टम आहे, तिथं रेझोनन्स राहणारच, तिथं रेझोनन्स असतंच. इट इज स्ट्रॉंगर इफेक्ट देन अदर इफेक्ट्स. बाकीचे जे इफेक्ट्स आहेत त्यांच्यापेक्षा हा स्ट्रॉंग इफेक्ट आहे. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला प्रेफरन्स द्यायचा असतो, म्हणजे एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये रेझोनन्स पण आहे, हायपर कॉन्ज्युगेशन पण आहे, मग तुम्हाला वाटते की रेझोनन्सचं ऐकायचं का हायपर कॉन्ज्युगेशनचं.
कधी कधी घरात असं होतं, आईनं पण सांगितलेलं असते आणि पप्पानं पण एखादी गोष्ट सांगितलेली असते, मग कुणाचं ऐकायचं हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावेळेस तुम्ही ठरवता की कुणाचं ऐकायचं आहे. तसं इथं रेझोनन्सचं ऐकायचं का हायपर कॉन्ज्युगेशनचं? तर रेझोनन्स इफेक्टिव्ह असतो हायपर कॉन्ज्युगेशनपेक्षा, आणि त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह असतो इंडक्टिव्ह. इंडक्टिव्ह इफेक्ट हा स्ट्रॉंग इफेक्ट असतो याच्यामध्ये. हे आहे प्रेफरन्स ऑर्डर. असं तुम्हाला प्रेफरन्स ठरवायचं असतं. दुसरं, इट इज अ बाय डायरेक्शनल इफेक्ट. इट इज अ बाय डायरेक्शनल. बाय डायरेक्शनल आहे म्हणजे बेंझिनकडून पण जाऊ शकतं आणि बेंझिनकडे पण इलेक्ट्रॉन येऊ शकतात. म्हणजे याच्यामध्ये कार्बोकॅटायनला पण स्टॅबिलिटी मिळते आणि कार्बॅनियनला पण स्टॅबिलिटी मिळते. आता बघा उदाहरणार्थ, CH2+. आता हे इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होतात. असं परत हे म्हणजे रिंगकडून इलेक्ट्रॉन चाललेत, रिंगकडून. आता इथे जर मी असं लिहिलं, मायनस आहे हे, करेक्ट आहे. आता याचे इलेक्ट्रॉन इथे येणार आणि हा इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होणार, म्हणजे हे मायनस रिंगवर तयार होणार. म्हणजे रिंगकडे इलेक्ट्रॉन येतात. हे बाय डायरेक्शनल इफेक्ट म्हणतो आपण त्याला. रिंगकडून पण जातील आणि रिंगकडे पण येतील. बाय डायरेक्शनल इफेक्ट आहे. इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये असं नाही आहे. समजा हा कार्बन आहे आणि हे क्लोरीन आहे, क्लोरीनकडेच जातात कंपल्सरी नेहमी इलेक्ट्रॉन, एकाच डायरेक्शनला फ्लो होतात. त्याला म्हणतो आपण युनि डायरेक्शनल. हे बाय डायरेक्शनल. चौथं, इट इज नॉट डिस्टन्स इफेक्ट. इट इज नॉट डिस्टन्स इफेक्ट. हे डिस्टन्स इफेक्ट नाही. हे डिस्टन्स इफेक्ट नाही. कसं डिस्टन्स इफेक्ट नाही? याच्यामध्ये ना तुम्हाला असं नाही सांगता येत इट इज नॉट ए डिस्टन्स इफेक्ट. याच्यामध्ये तुम्हाला असं नाही म्हणता येत की बाबा 1-2 कार्बनपर्यंत, 3 कार्बनपर्यंत, 4थ्या कार्बनपर्यंत इफेक्ट राहतो, 5व्याला कमी होतो, 6व्याला राहतच नाही, असं नाही म्हणता येत. जोपर्यंत कितीही कार्बन असू द्या, ओके, कितीही लांब कार्बन असू द्या, जोपर्यंत डबल बॉन्ड सिस्टम आहे, ऑन द फर्स्ट कार्बन टू लास्ट कार्बन इट्स इंटेन्सिटी इज सेम, इट्स एव्हर लास्टिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे लॉस होत नाही काही कार्बन नंतर. टिल द लास्ट कार्बन इट हॅज अ सेम इफेक्ट अप टू द कॉन्ज्युगेशन इज देअर. जिथंपर्यंत कॉन्ज्युगेशन आहे तिथंपर्यंत हे इफेक्ट राहणारच, त्याचा परिणाम तिथे होणारच, असं आहे. म्हणजे एकतर हे बायडायरेक्शनल आहे आणि डिस्टन्स इफेक्ट नाही आहे, आणि हा स्ट्रॉंगर इफेक्ट आहे आणि परमनंट इफेक्ट आहे. महत्त्वाची गोष्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड प्रॉपर्टी. It is possible in multiple bonded compound. Multiple bonded compound. ओके. कंप्लीट डिलोकलायझेशन होतं याच्यात आणि कंप्लीट चार्जेस तयार होतात. कंप्लीट डिलोकलायझेशन. कंप्लीट डिलोकलायझेशन इन कंप्लीट चार्जेस. कंप्लीट डिलोकलायझेशन अँड कंप्लीट चार्जेस. डिलोकलायझेशन कंप्लीटली होतं आणि पार्शियली होत नाही. इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये पार्शियल चार्ज तयार होतो, याच्यात तसं नाही, कंप्लीट चार्ज तयार होतो. कंप्लीट चार्जेस आर गोइंग टू फॉर्म, नॉट द पार्शियल चार्जेस आर गोइंग टू फॉर्म. याच्यामध्ये कंप्लीटली चार्जेस तयार होतात. तर अशा पद्धतीनं एक खूप इम्पॉर्टंट रेझोनन्स आणि मेझोमेरिक इफेक्ट या ठिकाणी हे आहे. ह्या याच्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि सर्व इफेक्टमध्ये हा स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे रेझोनन्सलाच आपण मेझोमेरिक पण म्हणू शकतो. यू कॅन से मेझोमेरिक ऑल्सो. यू कॅन से मेझोमेरिक. आणि तुम्हाला स्पष्ट सांगितलं की रेझोनन्स आणि मेझोमेरिकमध्ये काय फरक आहे. जिथं प्युअरली पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इन्व्हॉल्व आहेत फक्त, त्याला रेझोनन्स म्हणायचं बेंझिनमध्ये, जसं की आहे. आणि जिथं पाई
आणि लोन पेअर किंवा पाई आणि निगेटिव्ह चार्ज किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज असं इन्व्हॉल्व असेल तर त्याला रेझोनन्स प्लस मेझोमेरिक पण म्हणतो आपण त्याला. अशा पद्धतीनं हे इफेक्ट आहे. आता या इफेक्टचे या ठिकाणी 2 प्रकार आहेत. ठीक आहे. तर ते 2 प्रकार म्हणजे त्याच्यामध्ये पण कसं पॉझिटिव्ह रेझोनन्स आणि निगेटिव्ह रेझोनन्स ते मी काय करतो या ठिकाणी आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये ते आपण पाहूया. ओके, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट व्हिडिओ द डिफरंट टाईप्स ऑफ रेझोनन्सेस. ओके, असेच महत्त्वाचं आहे हे इफेक्ट आणि याचे भरपूर व्हिडिओ बनतील आता रेझोनन्सवरती आणि ते व्हिडिओज या ठिकाणी पाहत राहा. धन्यवाद.